ہم نے سب کے گھر شادیوں میں کھانا کھایا، اپنی بیٹی کے گھر کھانا شادی میں ہم نہیں کھلائیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ یہ آپ کے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، جو لڑکی جس کی ہوتی ہے بیٹی تو کھانا وہ بھی کھلاتا ہے نا محلے والوں کو، گاؤں والوں کو؟ یہ نہیں کھلائیں گے تو گاؤں والے کہیں گے لو سب کا کھا لیا، کھلانے کا نمبر آیا تو؟ جبکہ بیٹی والوں کو اللہ کے رسول نے کوئی وزن ڈالا ہی نہیں ہے، نہ یہ حکم ہے کتنے لوگوں کو لے کر آؤ لڑکی کے گھر، بیٹی کے گھر کتنے باراتی چلتے ہیں آپ کے یہاں؟ 150 200؟ ہاں وہ تو اپنی اپنی حیثیت ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، بس ہم سمجھ گئے 150 200 250 300 چلتے ہیں۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں بتاؤں گا، پرانی تقریروں میں سن لیجیے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں۔ کہا کس نے ہے؟ وہ تو ہر جگہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سن رہے نا، آپ کے یہاں پھر بھی کم ہے 150 200 250، ہمارے علاقے میں آ جائیے یو پی میں شہروں میں تو کہتے ہیں کہ 400 میں بھی بن نہیں رہی بات، 500 لے کے 500 400 500، یہی حال ادھر بھی ہے۔ اور آپ لوگوں کا تو یہاں چلو سسٹم، پھر بھی ہم لوگوں کے یہاں تو بفے سسٹم چلتا ہے، کھڑے ہو کر کھانے کا، ادھر تو نہیں ہے نا؟ ہاں اللہ یہ باقی رہے، آپ یہاں صحیح ہے، ہم لوگوں کے یہاں بفے سسٹم، اس کو لوگوں نے بگاڑ کر بنا دیا بفر سسٹم، بفے سسٹم چلتا ہے۔ لڑکی والے کے یہاں باراتی گئے، سب کھانا رکھا ہوا ہے، یا چکن ہے یا مٹن ہے یا شاہی کباب ہے یا پنیر ہے، مٹر پنیر ہے یا یہ ہے، پلیٹ اپنے ہاتھ سے لی، اپنے ہاتھ سے نکال کے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، یہ آئٹم ختم تو یہاں آئے اپنے ہاتھ سے نکال کے کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ وہاں کرسیاں نہیں ہوتی ہیں، کچھ حاجی نمازی نیک بیچارے وہ آتے ہیں، ان کو شرم لگتی ہے، کھڑے ہو کے کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، حاجی ہو کے کھڑے ہو کے، تو وہ کرسی لاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو کے نکالتا ہے اور بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ بھی شرم کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں۔ چلا گیا، شرم نہیں آئی، کھڑے ہو کے کھانے میں شرم آ رہی ہے، وہ کھاتا ہے۔ اس سسٹم کا نام میں نے کئی مرتبہ کہا ہے ہونا چاہیے کتا سسٹم، گدھا سسٹم، اس کا نام رکھا ہے بفے سسٹم، کھڑے ہو کے کھانے کا رواج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو لڑکے والوں سے کہا ہے کہ اتنے لوگ لے کر جاؤ، اور لڑکی والوں سے بھی نہیں کہا کہ تم اب سب کی عزت کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ لڑکی والے اگر کچھ نہ کھلائیں، لڑکی کا باپ اگر ان کو کچھ نہ کھلائے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں لڑکے والے 400 لائیں گے، ہاں ٹھیک ہے لاؤ، وہ کہیں گے 500، ہاں ٹھیک ہے لاؤ، اور جب آ جائیں لڑکی والوں کے گھر تو آپ صرف ان کو ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی منڈل نہیں، ہینڈ پائپ کا، کنویں کا، ایک گلاس پانی پلائیے اور مولانا صاحب سے کہیے نکاح پڑھائیے اور لے جائیے، کھلا لے کیوں چکن اور مٹن اور بریانی اور یہ ساری چیزوں کا آپ انتظام کرتے ہیں؟ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑکی کا باپ یا لڑکی والے ان کو کھلائیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں ایک ٹھیک ہے لاؤ، ایک گلاس پانی پلاؤ، نکاح کرو، بھیج دو لڑکی کو، جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کھلانے کی۔ آپ نے ان کو کھلایا، قرضہ لے لے کے ان کا پیٹ میں ٹھوس دیا، بھر دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت۔ ابھی کان میں ہمارے کہی یہاں مولانا صاحب ڈیجے چلتے ہیں، گانے بجتے ہیں شادیوں میں، یہ کہاں نہیں ہے؟
अरे भाई कितने मरतबा डिस्टर्ब करेंगे आप? आप ही बोल दीजिए क्या क्या कमी है भाई, आप बोलिए। हर मौलाना को डिस्टर्ब किया जा रहा है यहाँ पर, लड़की वाले को। अरे हम बोल रहे हैं, अब 1.5-2 घंटे की तकरीब में सारी बातें तो नहीं बोली जा सकती हैं। अभी एक साहब कह रहे थे जहेज के ऊपर बोलिए, अब बताओ यहाँ पर वो भी है और चल ही रहा है हर जगह जहेज का मामला, तो कितनी चीजों पर बोला जाएगा? तो ठीक है, जितनी चीजें जहन में रहेंगी वो बताई जाएंगी, बीच में मत टोकिए आप। तो मेरे भाइयों, अब डीजे चल रहे हैं और गाने बज रहे हैं, तो ये भी हर जगह चलने लगा है। लेकिन गाना गाना और गाना सुनना, ये दोनों जानते हो कितना आम, शादियों में तो छोड़िए, शादी तो बहुत बड़ी चीज है। तसलिया का लफ्ज हदीस के अंदर आता है, जिसने गाना गाया और जिसने गाना सुना, इससे बेहतर है कि आदमी अपनी लेटरीन खुद खा जाए। आदमी गंदगी को देखना भी गवारा नहीं करता, और अगर लेटरीन कर ली तो अपने हाथ से छूना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी लेटरीन करे, अपने हाथ से उठाकर खा जाए, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि गाना गाए या गाना सुने। गौर करो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ, ये यूट्यूब पे गाने सुनते हो ना, ये मोबाइल ये सुनने वालों के लिए है। और शादी जैसी सुन्नत जहाँ हो, निकाह जैसा मुबारक रिश्ता जहाँ हो, ये एक गिलास पानी, एक गिलास भी बाल्टी है, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, आपकी आंखों के सामने पेशाब की एक बूंद उसमें चली जाए, तो उस बाल्टी का पानी आप पियोगे? कोई मुझे बताए, ये पूरी बाल्टी पानी भरी हुई है, पाक है, पानी साफ है, लेकिन आपकी आंखों के सामने कोई बच्चा पेशाब कर रहा है और एक बूंद उस पेशाब की उस पानी में चली जाए जो नापाक है, तो क्या आप उस पानी को पियोगे? नहीं, उस एक बूंद की वजह से आप पूरी बाल्टी का पानी फेंक देंगे, पूरे ड्रम का पानी फेंक देंगे, क्योंकि उस एक गंदगी ने पूरे पाक पानी पर अपना असर डाल दिया है। तुम्हारी शादियों पर हमें ताज्जुब हो रहा है कि एक सुन्नत मुबारक रिश्ता और उसमें डीजे गाने और इस तरीके की खुराफातें मिलाकर तुमने सुन्नत को भी किस हद तक मायूब कर दिया और गंदा बना दिया है। फिर ये सुन्नत कहाँ रही है? अब तो ताज सोचो, जब ये सुन्नत नहीं रही है तो आप निकाह करके जो ले गए हो, वो शौहर अपनी बीवी को लेके जा रहा है, उससे हम बिस्तरी कर रहा है, वो निकाह जायज भी माना जाएगा या नाजायज माना जाएगा? कहीं ऐसा न हो कि रात को मिल रहा हो अपनी बीवी को सुन्नत समझकर और निकाह उसका हुआ ही नहीं है, इस गलाजत और गंदगी की वजह से, और ये उसका अमल कहीं सिनाकारी में नहीं लिखा जा रहा। जो बच्चे पैदा हो कहीं वो नाजायज बच्चे न कहलाएं। आप सोचिए, एक कतरा पानी और एक बूंद पानी जब पूरी बाल्टी को नापाक कर देते हैं पाक पानी को, तो शादियों में अपनी तरफ से होने वाले डीजे और अपनी तरफ से होने वाली खुराफातें उस निकाह को निकाह कहाँ रहने देती हैं? मनमानी तरीके से आपने फिर शादी की है, हर आदमी सोचे, और फिर उसमें वीडियोग्राफी भी, दूल्हा की और दुल्हन की भी, और फिर साथ में कुत्तों की नजर हड्डी पर होती है। मालूम, कुत्ता की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही लड़के की नजर लड़की के माल पर होती है। शादी से पहले पल्सर चाहिए, तेरे बाप का होगा कटोरा लेके भीख मांग लेना, तुझसे तो अच्छा वो भिखारी है जो लंगड़ा लूला और अपाहिज और आकर कहता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, 10-20-100 रुपए देने में उसको अच्छा लगता है, क्योंकि लंगड़ा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अंधा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, दे दो। ये कितना बड़ा बड़ी गैरत है, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मेरे बेटे की शादी हो रही है, अपाचे दे दो, पल्सर दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए का चेक दे दो। भाई दुकान पे बैठेगा लड़का और लड़की वाले अच्छे रिश्ते के चक्कर में 5 लाख दे देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं। मेरे भाइयों,
اس کو جرجیس کہتا ہے انٹرنیشنل بھکاری، مانگنے والے کو انٹرنیشنل بھکاری۔ میری نظر میں وہ بہتر ہے میرے بھائیوں جو لنگڑا لولا کے نام پہ مانگتا ہے۔ کلکتہ کی ایک لڑکی جس کا نام جمیلہ تھا، اس کی زندگی اسی جہیز کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے۔ رشتہ لگنے کے بعد اس لیے ہٹ گیا کیونکہ شادی کے 1 مہینہ پہلے لڑکے کی طرف سے ایک لسٹ آ گئی، یہ چیزیں مجھے چاہیے جہیز کے اندر۔ لڑکی کے ماں باپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں تھی، رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک رشتہ حیدرآباد سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سنت رسول کے مطابق شادی کروں گا۔ لڑکی کے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے آؤ کر لو، اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ۔ اس نے فرضی جھوٹے ماں باپ بنائے، کسی کو باپ کسی کو ماں۔ وہ لڑکا آیا اور بنا جہیز کے سنت کے مطابق نکاح کر کے اس لڑکی کو حیدرآباد لے گیا۔ وہ دونوں ماں باپ جو فرضی بنے تھے بیچ اسٹیشن میں کہیں اتر جاتے ہیں اور لڑکا اس لڑکی کو لے کر حیدرآباد پہنچ جاتا ہے۔ 3 دن تک اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد میں 4تھے دن حیدرآباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیا۔ میرے بھائیوں یہ تقریر میں نے 17 سال پہلے بھی بیان کی تھی، اسی جمیلہ کا واقعہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موبائلوں کا دور نہیں تھا اور ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹیں بھی گول والی سیڑیاں چلتی تھی، گول والی لمبی سی گول گول کیسٹیں وہ چلا کرتی تھی۔ یہ اس میری تقریر ہے، پہلے اس گول والی سیڑیوں میں ریکارڈ ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً 22-23 سال اس واقعے کو ہو گئی ہوگی۔ کل اس لڑکی کے باپ کا نام سلیم ہے جو آج بھی کلکتہ میں رہتے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں ان کی لڑکی جمیلہ کو لے جایا جاتا ہے، لڑکے کے فرضی ماں باپ بیچ میں اتر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو لے کر حیدرآباد پہنچ جاتا ہے۔ 3 دن اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد میں وہ جاتا ہے اور حیدرآباد کی 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے میں بیچ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ لڑکی اپنے گھر والوں کو کچھ بتا سکے، کچھ نہیں بتایا۔ وہ روزانہ درندوں کی سے نوچنے لگی، 2,000 میں پوری رات کے لیے ہوٹل کا مالک اس کو بک کرنے لگا۔ ایک دن کوئی لڑکا اس کے پاس گیا، اس نے لڑکی کی خوبصورتی دیکھی، اس سے باتیں کرنے لگا۔ لڑکی نے اس کے اندر ہمدردی دیکھی تو لڑکے نے کہا گھبراؤ نہیں، اس پوزیشن میں تم آئی ہو، مجھے اپنا بھائی سمجھو، میں تمہارے جسم سے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے پوری بات اپنے اس نے اس لڑکے کو بتائی اور اس کے بعد میں کہا کہ لیٹر میں لکھتی ہوں، آپ یہ لیٹر کسی طریقے سے میرے گھر پہنچا دیجئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک لیٹر لکھا، رات کی تاریکی میں اس نے لیٹر لکھا۔ لڑکا جو اس کا مصنوعی بھائی بنا ہوا تھا اس نے کروٹ لے لی اور لڑکی روتے روتے اس لیٹر کو لکھ دیا اپنے باپ کے نام اور اس نے اس لڑکے کو دے دیا اور اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ اس لیٹر کو کھول کے مت پڑھنا، یہ میرے گھر میں میرے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دینا۔ اس نے اپنا ایڈریس لکھ دیا۔ جب وہ لیٹر لڑکا لے کر گھر پہ آتا ہے تو سلیم صاحب ہمارے خوشی کے جھوم اٹھے، میری بیٹی کا فرسٹ لیٹر آیا ہے، میری بیٹی نے فرشتہ سے بڑے داماد کی تعریفیں کی ہوں گی، میرا داماد کتنا اچھا ہے، 1 روپے کا بھی جہیز نہیں لیا اور میری بیٹی کو بیاہ کر سنت کے مطابق لے گیا۔ محلے کی لڑکیاں بھی سہیلیاں بھی آ گئیں، کہنے لگی لیٹر پڑھ کے بتاؤ تمہاری بیٹی نے کیا لکھا ہے۔ جب لیٹر پڑھا جاتا ہے سلیم صاحب بیٹھے ہیں، سلیم کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، وہ لولا بھی وہاں موجود ہے جو لیٹر لے کر آیا اور لیٹر جب پڑھا جاتا ہے تو لیٹر پڑھتے ہی سلیم صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، لکھا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے ابو جان امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، رہی میری خیریت تو سنیے، آپ
उसका समझ रहे होंगे, क्यों न समझेंगे। उसने आपकी बेटी से जहेज जो नहीं लिया, सुन्नत के मुताबिक निकाह करके ले गया। लेकिन मेरे प्यारे अब्बू, मैं आपको ये कैसे बताऊं, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि वो परले दर्जे का शैतान है। वो माँ बाप उसके असली नहीं थे, फर्जी थे, जो भोपाल गिर्द गिर्द उतर गए। और लड़का मुझे 3 दिन अपने पास रखता है और 4थे दिन उसने 5 स्टार होटल में मुझे बेच दिया। मैं परिंदों की शिकार हो चुकी हूँ, मेरी इज्जत छलनी छलनी हो चुकी है। अय अब्बू जान, अब मैं इस दलदल से निकल नहीं सकती, लेकिन अब मैं अपने घर में भी नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए कि अब मेरी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। अब मुझसे कौन शादी करेगा, और करेगा भी तो मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। अब मैं आपके घर पे भी नहीं आना चाहती। आया अब्बू जान, मैं अपनी मनहूस शक्ल न माँ को दिखाना चाहती, न बाप को, न अपनी सहेलियों को, न अपने भाई को, न अपनी बहन को। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक ये लेटर आपके हाथ में पहुंचेगा, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले मैं इस पंखे में, मैं इस फैन में फंदा डालकर खुदकुशी करके हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन इसी गंदी जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। अय अब्बू जान, मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। ऐसा न हो कि मुझे भी वो दिन देखना पड़े, मेरी छोटी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो उसकी बड़ी बहन को देखना पड़ रहा है। इसलिए मेरी छोटी बहन के रिश्ते से पहले, उसकी शादी से पहले आप इतना कमा लेना, इन जुमलों पर गौर करो, इतना कमा लेना, इतनी मेहनत करना, इतना पैसा कमा लेना, इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि मेरी बहन का रिश्ता जहां हो, जिसके साथ हो, वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे, उस कुत्ते के सामने आप उतनी हड्डियां डाल देना। ये लेटर सलीम साहब के पास आज भी रखा हुआ है। ये लफ्ज़ हड्डी मैंने खुद उस लेटर में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि अब्बू जान, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी अपनी मौत के बारे में, लेकिन मैं इसलिए ये लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को छोड़कर आई। ऐसा न हो कि मेरी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहे हैं। मेरी बहन का रिश्ता जब करोगे तब तक इतना कमा लेना, इतना पैसा इकट्ठा कर लेना और इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो लड़का मेरी बहन से शादी करे उसको इतना दे देना, जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी न हो सकी, जमीला, ये कहते हुए उसने लेटर बंद कर दिया और पता चला कि लेटर इधर रवाना हुआ, इधर लड़का लेटर लेकर निकला और उधर सुबह का सूरज निकलने से पहले लड़की ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, इस जहेज के न होने की वजह से आज वो लड़की मारी गई, बेची गई, नीलाम हुई। और ऐसी कितनी लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन बैठी हुई हैं इसलिए कि उनके माँ बाप के पास 5 लाख रुपया नहीं है, 3 लाख रुपया नहीं है, देने के लिए गाड़ी नहीं है। लड़की की शादी भी करे और लड़के की नौकरी के लिए, सरकारी तनख्वाह के लिए रिश्वत का इंतजाम भी लड़की का बाप करे। ये कैसा इंसाफ है?